Hi students, welcome back to maths class. Today we are going to discuss division rule. Okay, in the last class we have discussed multiplication rule and some problems based on the multiplication rule. Today we are going to discuss division rule. Okay, first example, what is 4 raised to 5 by 4 raised to 2? Okay, using our multiplication rule, we can write 4 raised to 5 is 4 square into 4 raised to 3. Okay, 4 raised to 5 is 4 square into 4 raised to 3. Here 4 raised to 2 plus 3 is 4 raised to 5. Now 4 raised to 5 by 4 raised to 2 is 4 raised to 5 is 4 square into 4 cube by here 4 square. From this we can write 4 raised to 3. Okay, let us cancel these 4 squares, 4 square and 4 square. Now the balance is 4 raised to 3. So the value of 4 raised to 5 by 4 raised to 2 is 4 raised to 3. Next let us check another example. 5 raised to 7 by 5 raised to 3. 5 raised to 7 by 5 raised to 3. What is this? We can write 5 raised to 7 as 5 raised to 3 into 5 raised to 4. Am I correct? 5 raised to 7 is 5 raised to 3 into 5 raised to 4. 3 plus 4 7. 5 raised to 7 is 5 raised to 3 plus 4. That is 5 raised to 3 into 5 raised to 4. Now 5 raised to 7 by 5 raised to 3 is 5 raised to 3 into 5 raised to 4 by 5 raised to 3. Here 5 raised to 4. Okay, next one. 8 raised to 23 divided by 8 raised to 16. 8 raised to 23 by 8 raised to 16. How can we write? Here let us split 8 raised to 23 as in the last two problems. How can we split? Here 7 and 3 we got 4. Then 5 and 2. Then we got 3. The next 8 raised to 23 by 8 raised to 16. How can we find out? Here 8 raised to 23 is 8 raised to 16 into 8 raised to, tell me, 7. Okay. 8 raised to 23 can be written as 8 raised to 16 into 8 raised to 7. Just listen. 23 minus 16 is 7. Okay. So 8 raised to 23 is 8 raised to 16 into 8 raised to 7. അപ്പോൾ 16ൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 23 കിട്ടും? അത് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ 16ൻ്റെ കൂടെ 7 ആഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? 23 കിട്ടുക. കാരണം താഴെ കിടക്കുന്നത് എന്താ? 8 raised to 16. അതിൻ്റെ കൂടെ 7 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? 23. അപ്പോൾ 8 raised to 23 is 8 raised to 16 into 8 raised to 7. Now next 8 raised to 23 by 8 raised to 16 is
8 raised to 16 into 8 raised to 7 by 8 raised to 16. Okay, so we can cancel, then the answer is 8 raised to 7. Okay, next let us check some fractions. 2 by 3 raised to 16 by 2 by 3 raised to 9. 2 by 3 raised to 16 by 2 by 3 raised to 9. So 2 by 3 raised to 16. How can we write 2 by 3 raised to 16? 2 by 3 raised to 9 into. ഇനി 9ൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്താലാണ് 16 കിട്ടുക? 7. 2 by 3 raised to 7. Okay. Then next 2 by 3 raised to 16 by 2 by 3 raised to 9 is 2 by 3 raised to 9 into 2 by 3 raised to 7 by 2 by 3 raised to 9. So this is 2 by 3 raised to 7. Okay. Now next let us check in algebra. We divide a power of a number by a smaller power. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ പവറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിനേക്കാളും പവർ കുറഞ്ഞ നമ്പർ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ വരുന്നത് നോക്കാം. ലെറ്റ് us write the number as x. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണേ? നമ്പർ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ 4, 5, 8, 2 by 3 ഒക്കെ ചെയ്തില്ലേ? അതിന് പകരം ആ നമ്പർ എന്തായിട്ട് എടുക്കുകയാണ്? എക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, സിൻസ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് ഡിവിഷൻ എക്സ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി 0. ഇപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ് എന്താവാൻ പാടില്ല? 0 ആവാൻ പറ്റില്ല. എക്സ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി 0. അപ്പോൾ എക്സ് എന്താവരുത്? 0 ആവരുത്. Then let us write the larger exponent as m and the smaller exponent as n. അപ്പോൾ അതിൽ x raised to m, x raised to n എന്ന രണ്ട് നമ്മൾ പവേഴ്സ് എടുക്കുന്നു. അതിൽ എന്താണ്? ലാർജർ പവർ m, സ്മോളർ പവർ ഏതാണ്? n. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരിക? x raised to m by x raised to n. ഇനി അതെങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരിക? x raised to m is x raised to n into x raised to m minus n. നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് x raised to m is x raised to n into x raised to m minus n. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുക, x raised to m-നെ x raised to n into x raised to m minus n എന്ന് എഴുതി. ഇവിടെ പവർ നോക്കുക, x raised to n പ്ലസ് m മൈനസ് n. അപ്പോൾ n മൈനസ് n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 0 ആണ് അല്ലേ? പിന്നെ ബാക്കി ഇവിടെ എന്തെന്നെ ഉണ്ടാവുക? x raised to m. അപ്പോൾ x raised to m is x raised to n into x raised to m minus n. From this we can write x raised to m by x raised to n is x raised to m minus n. Okay. ശ്രദ്ധിക്കുക, 2 by 3 raised to 16 by 2 by 3 raised to 9 ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്താ ആൻസർ കിട്ടിയിരുന്നത്? 2 by 3 raised to 7. അപ്പോൾ 2 by 3 raised to 7 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 16 minus 9. ഓക്കെ, 16ന്ന് 9 മൈനസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? 7 കിട്ടുക.
അതേപോലെ എക്സ് റേസ് ടു എം ബൈ എക്സ് റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എക്സ് റേസ് ടു എം ബൈ എക്സ് റേസ് ടു എൻ, ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. എക്സ് റേസ് ടു എം ഈസ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ. അപ്പോൾ ഏതാണോ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്നത് അത്. ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്തായിരുന്നു? 4⁵ ബൈ 4⁵2 അല്ലേ? ഇപ്പോൾ 4⁵ ബൈ 4⁵2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിരുന്നു? അവിടെ 4⁵3 എന്ന് കിട്ടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടുത്തെ ഒന്നാമത്തെ അതായത് വലിയ പവർ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ എക്സ്പോണൻ്റ് ഏതാ? എം ആണ്. ഇതിലേതാ? 5. രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പോണൻ്റ് ഇവിടെ n. ഇതാണ് സ്മോളർ എക്സ്പോണൻ്റ്. ഇതിലേതാ? 2 ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിവിഷൻ ഇപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു എം ബൈ എക്സ് റേസ് ടു എൻ, അതേപോലെ 4⁵5 ബൈ 4⁵2. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് വരിക? എക്സ് റേസ് ടു എൻ, ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ 4² എക്സ് റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ 4² ഇൻറ്റു 4⁵, ഇനി എം മൈനസ് എൻ. എം മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? 4ൻ്റെ ക്യൂബ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പവറിനെ 4⁵5നെ, അതായത് നമ്മളിവിടെ എക്സ് റേസ് ടു എം, വലിയ എക്സ്പോണൻ്റ് ഏതാ? എം ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു എമ്മിനെ എക്സ് റേസ് ടു എൻ, എക്സ് റേസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെ എക്സ്പോണൻ്റ് ചെറുത് ഏതിനാ? എക്സ് റേസ് ടു എന്നിനാണ്, അതാണ് താഴെയുള്ളത്. അപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ, ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇവിടെ 4⁵5, ഇവിടുത്തെ വലിയ എക്സ്പോണൻ്റ് 5, അപ്പോൾ 4⁵5നെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി? 4² ഇൻറ്റു 4⁵5 മൈനസ് 2, അതാണ് എന്ത്? 4² ഇൻറ്റു 4⁵3. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആൾജിബ്ര നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. നമ്പേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതി പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു എം ബൈ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഈസ് എക്സ് റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ. ഓക്കെ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂൾ ആയപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു? എക്സ് റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഈസ് എക്സ് റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ. അപ്പോൾ ഒരേ നമ്പറിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പവേഴ്സുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു? അതേ നമ്പറിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു എക്സ്പോണൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പവറാണ് വന്നിരുന്നത് അല്ലേ? അതായത് അത് കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? എക്സ്പോണൻസ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോണൻസിൻ്റെ സമ്മായിരുന്നു. ഡിവിഷൻ റൂളിലോ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക എന്താ? അതേ നമ്പറിൻ്റെ ഒരു പവർ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ അവിടെ സം ചെയ്തതിന് പകരം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഡിഫറൻസ് ആണ് കാണുന്നത് അല്ലേ? അവിടെ ആഡ് ചെയ്തു, ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡിഫറൻസ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു എം ബൈ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഈസ് എക്സ് റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ ഫോർ ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എം ആൻഡ് എൻ. അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, എം ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ. എം വലുത്, എൻ എന്താണ്? ചെറുത്. അപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു എം ബൈ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഈസ് എക്സ് റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ, then m greater than n. m and n are natural numbers. For x raised to m by x raised to n is x raised to m minus n for any non-zero x and any natural numbers m and n with m greater than n. ഇപ്പോൾ നോൺ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സ് എന്താവരുത്? 0 ആവരുത്. കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിവിഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ 0 ആയ വാല്യൂ കംപ്ലീറ്റ് 0 ആയി പോകും. ഡിവിഷനിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 0 വരാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ് എന്താവരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത്? ഷുഡ് നോട്ട് ബി 0. Okay, listen these questions. What power of 2 we got on dividing 2 raised to 5 by 2 raised to 3? 2 raised to 5 by 2 raised to 3 or 2 raised to 5 by 2 raised to 3. What is the value? So division rule, x raised to m by x raised to n is x raised to m minus n. Now 2 raised to 5 by 2 raised to 3 is 2 raised to 5 by 2 raised to 3. This is 2 raised to 5 minus 3. So we can write 2 square. Okay, next one. What is 10 raised to 9 by 10 raised to 4? 10 raised to 9 by 10 raised to 4 is 10 raised to 9 minus 4.
10 raised to 9 by 10 raised to 4 is 10 raised to 9 minus 4. This is 10 raised to 5. The next, what power of 2 is half of 2 raised to 10? 2 raised to 10 ന്റെ ഹാഫ് 2ൻ്റെ ഏത് പവറാണ്? ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? 2 raised to 5നെ 2 raised to 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 2ൻ്റെ ഏത് പവറാണ് കിട്ടുക? ഏതാ കിട്ടിയത് നമുക്ക്? സെക്കൻഡ് പവർ, അല്ലെങ്കിൽ 2 സ്ക്വയറാണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ? അപ്പോൾ 2ൻ്റെ സെക്കൻഡ് പവർ. ഇവിടെ 2 raised to 10ൻ്റെ ഹാഫ് 2ൻ്റെ ഏത് പവറാണ്? 2 raised to 10 by 2. 2 raised to 10ൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 2 raised to 10 by 2 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 2 is 2 raised to 1. 2ൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പവർ ആണ് എന്ത്? 2 raised to 1. This is 2 raised to 10 minus 1, that is 2 raised to 9. ഓക്കെ, നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ? 2 raised to 10ൻ്റെ ഡബിൾ. 2 raised to 10ൻ്റെ ഡബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു? 2 times 2 raised to 10, അല്ലെങ്കിൽ ട്വൈസ് ഓഫ് 2 raised to 10, അതായത് 2 raised to 11 എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇവിടെ 2 raised to 10ൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 raised to 10 by 2, that is 2 raised to 10 minus 1, 2 raised to 9. Next one, what is 2 raised to 8 into 1 by 2 raised to 3? 2 raised to 8 into 1 by 2 raised to 3. This is 2 raised to 8 by 2 raised to 3. Okay, 2 raised to 8 into 1 is 2 raised to 8 by 2 raised to 3. This is 2 raised to 8 minus 3, so 2 raised to 5. Okay, next one, by what should 7 raised to 6 be multiplied to get 7 square? 7 square കിട്ടാൻ ഈ 7 raised to 6ൻ്റെ കൂടെ എന്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? അപ്പോൾ അവിടെ ഡിവിഷൻ അല്ല പറയുന്നത്, ഇവിടെ 7 raised to 6നോട് എന്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? 7 സ്ക്വയർ. അല്ലെങ്കിൽ 7 സ്ക്വയർ കിട്ടാൻ 7 raised to 6ൻ്റെ കൂടെ എന്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം? എങ്ങനെ വരിക? 7 raised to 6ൻ്റെ കൂടെ എന്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഈ 7 raised to 6നെ 7 raised to 2 കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ 7 raised to 6 into 1 by 7 raised to 4. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് 7 raised to 6 by 7 raised to 4. ദിസ് ഈസ് എന്താണ്? 7 raised to 6 minus 4. So 7 raised to 6 minus 4 is 7 square. Okay, അപ്പോൾ 7 raised to 6ൻ്റെ കൂടെ 1 by 7 raised to 4 നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? 7 സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഓർ 7 raised to 6 by 7 സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? 7 raised to 6 by 7 സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ 7 raised to 4 ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 7 raised to 6ൻ്റെ കൂടെ 7 raised to 4 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് 7 സ്ക്വയർ കിട്ടുമോ? ഇല്ല. ലിസൺ, 7 raised to 6ൻ്റെ കൂടെ 7 raised to 4 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താ വരിക? 7 raised to 6 plus 4, that is 7 raised to 10 ആണ് കിട്ടുക. 7 raised to 2 കിട്ടുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് 7 raised to 6ൻ്റെ കൂടെ 1 by 7 raised to 4 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? 7 raised to 2 or 7 square. That is 7 raised to 6 into 1 is 7 raised to 6 by 7 raised to 4. So 7 raised to 6 minus 4, that is 7 square. Okay. Okay, let us stop today's class. Thank you.